सो जो शिकंजा कसिया गया ਸਮਗਲਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਆ ਕਰੀਏ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹੈਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੈਡ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅਲਰਟ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ सूबा रखना पंजाब नूं हसदा वसदा रखना साडा फर्ज है पूरे देश के विच वैसे तो अटैक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है मैं चाहूँगा कि डीजीपी साहब थोड़ा जा जो तुसी स्टैप लए ने जां लैण जा रहे हो उन्हां बारे थोड़ा डिटेल दे कल जिवें ही अटैक होया सीगा तो सीएम साहब ने इमीडिएटली सानू टैलीफोनिकली हिदायत की सी कि पूरे स्टेट दे विच सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया जाए सो कल शाम तो ही वी हैव पंजाब पुलिस इज ऑन सिक्योरिटी अलर्ट ते जिहड़े वनरेबल पॉइंट्स है उन्हां ते इंटेंसीफाइड चेकिंग इज गोइंग ऑन स्पेशली अलॉन्ग द इंटर स्टेट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज देयर हैज बीन हार्डनिंग ऑफ सिक्योरिटी अराउंड हाई रिस्क इंडिविजुअल्स including increased patrolling in and around their places of residence and enhanced access control measures. There has been enhanced patrolling near religious places, political gatherings, transport hubs, and high footfall public and tourist areas where the police deployment is there to maintain a sense of confidence. Intelligence coordination and surveillance of anti-national elements has been strengthened. We are in touch with concerned intelligence agencies and the border guarding agencies. We have issued instructions to ensure maximum visibility of uniformed personnel in sensitive zones to instill public confidence. We are in touch with the J&K police and the central authorities, and a close watch is being kept on the situation. The educational institutes also, where there is a high footfall of students from J&K, are being the deployment has been strengthened, and Punjab, under the leadership of Honorable Chief Minister, would keep the state secure and safe. ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਵਾਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ है ना ਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਫੜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ 5-5 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜੀਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5-5 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੋ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ एक मिनट जी पहली बार इस तरह की घटना देखने को मिली है कि आतंकियों ने टूरिस्टों को अपना जो निशाना है वो बनाया है और इस पर क्या कहेंगे दूसरी बात ये कि पंजाब में भी बहुत सारे टूरिस्ट आते तो उनकी सुरक्षा बिल्कुल वही डीजीपी साहब यही बता रहे थे कि क्योंकि पिछले कई साल से जम्मू कश्मीर का टूरिज्म बहुत हाई चला गया 4-4 फ्लाइटें तो वैसे श्रीनगर के लिए चंडीगढ़ से भी फ्लाइटें हैं तो लोगों
वहां पे जो दुकानदार हैं, या चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो टैक्सी वाले हैं, चाहे होटल वाले हैं, मतलब वो बहुत उनके लिए रोजगार का बहुत बड़ा, गाइड, घोड़े वाले, जितने भी। तो पंजाब भी बहुत बड़ी टूरिस्ट स्टेट है और टूरिज्म को हम वैसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए हमने जो पंजाब के जो टूरिज्म के पहले प्लेस हैं, जहां पे पंजाब से या फिर पूरे देश से टूरिस्ट आते हैं, तो वहां पे हमने सिविल में भी और वर्दी में भी जो सिक्योरिटी प्रॉपर हमने उसको और बढ़ाने के लिए मैंने कहा है आज। तो जैसे श्री अमृतसर साहब है, 1.25 लाख फुटफॉल पर डे है, तो वो, और जहां पे जितने भी हमारे धार्मिक, क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज्यादा है, और यहां से गाड़ियां भी जाती हैं आगे माता चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी जी को, या जितने भी बगलामुखी जी को, जितने भी धार्मिक टूरिज्म है वो थ्रू पंजाब चलता है। तो उस पर भी हम निगाह रख रहे हैं। उन व्हीकल्स का भी हम छानबीन कर रहे हैं। अभी जितने भी वहां पंजाब के हैं हम पता कर रहे हैं जम्मू कश्मीर सरकार से, जो होटलों में स्टक हो गए, वहां जो गुलमर्ग में भी होंगे, गए होंगे, या श्रीनगर में, उनको वापस लाने का भी हम प्रॉपर सेफली वापस लाने का भी कर रहे हैं। देखो पता क्या, देखो पता क्या, देखो आतंक का कोई धर्म नहीं होता जी। देखो कोई भी धर्म जोड़ा वो इस तरह निहत्थियां ते और पत्नी सामने पति ने गोली मार देनी और तड़फ तड़फ के सामने मर रहे ने, कोई भी धर्म नहीं लाओ करता जी। असी तो वैसे सरबत का पहला मंगने वाले बाणी दी बारस हाँ। सो साढ़े तक गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी बड़ा चल रहा है। उन्होंने तो कश्मीरी पंडितों बचाने वास्ते अपनी शहीदी दी सी। सो मैंने नहीं लगता कि कोई धर्म में अलाउ करता होगा, पर जो भी हुआ बहुत बहुत माड़ा हुआ। 532 किलोमीटर नहीं। हमारा सेकंड जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ के पास है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में पंजाब पुलिस है। उसमें हम बीएसएफ के साथ बिल्कुल तालमेल के साथ पहले ही चलते हैं। जो ड्रोन वगैरह पकड़ते हैं, बहुत जो ड्रोन कम हो गए हैं क्योंकि रिसीवर, देखो वो तो ड्रोन भेज देंगे, उनका क्या लगता है, लेकिन यहां रिसीव कौन करेगा? हम रिसीवर्स को टारगेट कर रहे हैं अभी कि उनको पकड़ो, क्योंकि यहां उनका ड्रोन रिसीव करने वाला ना कोई हो। पैकेट फेंक दिया या पिस्टल फेंक दिया, उठाएगा कौन? उठाने वाला अगर यहाँ पे है वो तो यही होगा ना, वो तो इधर का होगा ना। तो उनको हम पूरा उन पर रेकी करके इंटेलिजेंसी से, विजिलेंस से सब हम प्रॉपर इंतजाम कर रहे हैं। वी हैव टाइटन, जैसे मैंने पहले कहा था, तो हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो टाइटन कर दिए हैं। हम जेएनके पुलिस से, सेंट्रल एजेंसी से इन टच हैं। सो इंटेलिजेंस शेयरिंग रियल टाइम पे हो रही है। जो एक सवाल और था, तो मैं जो सीएम साहब ने कहा था, मैं बस उस पर थोड़ा कि ये एक प्रॉक्सी वॉर है जो आईएसआई लड़ रही है। पंजाब जो है वो देश की लड़ाई लड़ रहा है। तो हम जो सीएम साहब का ये जो कहना था, ये कि ये एक लोकल इशू नहीं है, ये पाकिस्तान इज ट्राइंग टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। तो उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इनके सभी टेरर मॉड्यूल्स को हमने बेस्ट किया है, अरेस्ट किया है, एंड पंजाब को हम कंप्लीटली सेफ और सिक्योर रखेंगे। जी एक नहीं, हमने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से जो है संपर्क किया है कि हमें बता दीजिए कौन से होटल में कहाँ कहाँ रुके हैं, और हम संपर्क कर रहे हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कर रहे हैं। तो जो भी है, वैसे तो उनको गाड़ियों में गए होंगे या लेकिन स्टक हो गए हैं वहां पे, तो उनको वापस लाने के लिए या उनको सेफ वापस लाने के लिए हम जो है
पठानकोट का बॉर्डर जो है वहां तक उनको लाके उसके बाद उनको घर पे छोड़ना, उनको वो हमारी जिम्मेदारी है। टारगेट किलिंग ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਲੱਭੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਫੜੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵਲਕੋਟ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਹੈਲਮਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਰ। ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਕਿ 2 ਮੋਡਿਊਲਸ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਅਗਵਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਬਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਮੀ, ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਸਓਜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਘਾਤਕ ਸਕੁਆਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਖਬਰ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਠੂਏ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਰੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਠੂਏ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। पाकिस्तान आर्मी चीफ का पिछले दिनों बयान आया था, उसको साथ में इसके घटना का देखा जाता है। क्या लगता है आपको कि इसमें पीछे पाकिस्तान? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਹਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਨਪੁਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ
ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇਗੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਪੰਜਾਬ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਨਾ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਹਾਂ। ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੋਨ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਡਰੋਨ ਦਾ, ਔਰ ਡਰੋਨ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਕਈ ਲੰਘ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵਰ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਡਰੋਨ ਐਸੇ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਉਧਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਰੋਨ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਡਰੋਨ ਚੱਲਦਾ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਡਰੋਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਡਰੋਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਰੋਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦਾ ਡਰੋਨ ਹੈ, ਕਿਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਡਰੋਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੋ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। नहीं, हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारी जो मेन युद्ध नशे विरुद्ध वो जारी रहेगी और हर रोज उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, ठीक है ना, कोई हो चाहे कोई, मतलब हम ये नहीं देखेंगे उसमें कि कोई किसी का बड़ा बंदा है, छोटा बंदा है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का दोस्त है, नो, इस मामले में कोई हम लिहाज नहीं बरतेंगे। जो पंजाब को, जवानी को जो है वो बर्बाद कर रहा है, उसके साथ हमारा कोई नाता नहीं है, और वो जो उसने मतलब सामने वाले 10 घरों को बर्बाद करके खुद अपनी कोठी 3 मंजिली और उस पर दीपमाला चला ली, ये तो नहीं चलेगा। वो एनडीपीएस का पर्चा होगा और विद ड्यू परमिशन, विद लीगल ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ जो बुलडोजर यूज करना बुलडोजर करेंगे, और जो एनडीपीएस के एक्ट के अधीन सजा होगी, जी सजा भी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो जम्मू कश्मीर के यहाँ पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी काफी है, उनको देख के कुछ सिक्योरिटी सर बढ़ाई गई है? हाँ, बताया आपको, वैसे मतलब सबसे ज्यादा गिनती में पंजाब में जम्मू कश्मीर से स्टूडेंट पढ़ते हैं, संगरूर तक भी, इधर सभी कॉलेजों में हॉस्टल में रहते हैं, तो वहां भी हमने उनके साथ जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन भी हैं, उनके साथ भी हमने राब्ता किया है ताकि पता चल सके कि हम हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप घबराना मत, या कोई ऐसा कोई घबराहट में आके या कुछ में बौखलाहट में आके कोई ऐसा स्टेप मत कर लेना है जी। नहीं, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਲਮਰਗ, ਪਹਿਲਗਾਂव, श्रीनगर एक मेन ज्यादा ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਟੂਰਿਸਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਫਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕਰੀ ਹਾਂ, नहीं जो भी साढ़े को जो कोई इन्फॉर्मेशन मंगण किसी देवांगे, साढ़े को कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ? मैं तो क्या जी, देखो ਅਸੀਂ जो दीनानगर आए या गुरदासपुर अपना पठानकोट तो हमला देश ਤੇ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਮਤਲਬ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਬਈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MP ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦਾ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫੇਅਰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ? ਮੈਂ ਸਾਡੇ MP ਲੈਟ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ BSF ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਸੋ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਰੱਖਣੇ ਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋजीज ਚਾਹੇ लियानियां पैन, चाहे लॉन्च करनी पैन, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। पर पंजाब में अमन शांति कायम रखना हमारा फर्ज है। पंजाब में अमन शांति रहेगी।